अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आगामी आषाढ़ शुक्ल पक्षे एकादशी युधिष्ठिर एवं कृष्ण संवादे रयेछे एवं भगवान कृष्ण के युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा करछेन जे आषाढ़ शुक्ल पक्षेर एकादशी नाम कि, ए व्रतेर माहात्म्य कि एवं किभाबे ए व्रत उद्यापन करा जाए सेई ब्यापारे कृपापूर्वक आमाके सविस्तारे वर्णना करुन। तो तखन युधिष्ठिर महाराजेर उत्तरे भगवान कृष्ण बोलें जे ब्रह्माजी देवर्षि नारद के এই आषाढ़ शुक्लपक्षेर एकादशी যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন আমি তোমাকে সেই ব্যাপারে সবিস্তারে বর্ণনা করব। তখন কৃষ্ণ ভগবান বললেন যে আষাঢ় যে শুক্লপক্ষের একাদশী আসছে এই একাদশীর নাম হচ্ছে শয়ন একাদশী। এই শয়ন একাদশীতে ভগবান শয়ন করে থাকেন এবং এই শয়ন করার পরে आरो जो 4 मास चातुर्मास शुरू होबे श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक। तो यही शयन एकादशीते भगवान जखन शयन करें ये एकादशी व्रत समस्त पाप के नाश करे थाकेन एवं ये एकादशी जारा पालन करबेन तारा भगवान जे चतुर्भुज नारायणेर पूजा करबेन एवं पूजा करे तारा यदि ये एकादशी व्रत सठिक विधि अनुसारे अर्थात रात्रि जागरण करबेन एवं तारा भगवान नारायणेर बा ऋषिकेशेर तिनि पुजो करबेन। पुजो करबार समय नैवेद्य दिए एवं ब्राह्मणदेरके तार परेर दिन यदि भोजन कराबेन छत्र जलपूर्ण पात कलसी जूता एवं गोदान करबेन ताहले तारा एकादशीर पूर्ण फल तारा लाभ करते पारबेन। এই যে একাদশী আসে এর পিছনে একটা কাহিনী আছে, পুরো পৌরাণিক কাহিনী। একবার এটা সত্যযুগের ঘটনা। মান্ধাতা নামে একজন রাজা ছিলেন সত্যযুগে। এই সত্যযুগে মান্ধাতা খুব প্রতাপশালী মহা তেজস্বী চক্রবর্তী রাজা ছিলেন এবং মহাপুণ্যবান ধার্মিক রাজাও ছিলেন। কিন্তু রাজার রাজ্যে एक समय परपर 3 बछर कोनो बृष्टि हयनि। बृष्टि ना हওয়ার दरुन राज्ये प्रजारा खुबই अन्न कष्टे भुगते थाकलेन। केनना बृष्टि ना होले अन्न होबे ना, और अन्न ना होले तारा यज्ञ करते पारछेन ना एवं यज्ञ ना करले स्वाहा सदा एसब मंत्र उच्चारण होच्छे ना। और शुधु ताई नय, राजारा प्रजारा यदि ना बृष्टि है यदि अन्न ना उत्पन्न है ताहले प्रजारा अनाहारे खूब कष्ट पाच्छिलेन, दुर्भिक्ष महामारी एसब देखा दिच्छिल। तखन सबाई मिले प्रजारा राजार काछे आसेन मान्धाता राजार काछे। तखन मान्धाता राजाके जखन सबकिछु वर्णन करें तखन मान्धाता राजा प्रजादेर এই अवस्था देखे तिनि निजेও খুবই दुखित चिंतित হয়ে पड़ेन এবং তিনি বললেন যে साधारणत राज्य कोनो रकमेर दुर्भिक्ष देखा देय बा बृष्टि ना हওয়ার दरुन अन्न उत्पादन ना हওয়ার एकमात्र कारण होच्छे राजा यदि कोनो भूल करे थाकेन। किन्तु आमी तो ज्ञानत कोनो भूल करिनी, ताहले केन आमार राज्ये एरकम बृष्टि ना हওয়ার जन्य ए प्रजारा एरकम अनाहारे कष्ट पाচ্ছে। तो आमी तो कोनो बुझते पारछि ना, चलुन आमरा ब्रह्मार जे पुत्र अंगिरा ऋषिर काछे जे तिनि जे बनेर मध्य थाकेन আমরা তার কাছে গিয়ে আমরা এর কারণ আমরা জিজ্ঞাসা করব। তখন রাজা প্রজাদের কল্যাণার্থে তিনি রাজ্য ছেড়ে তিনি বনে যেখানে ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা ঋষি যেখানে তপস্যা করছিলেন তার আশ্রমে এসে মুনিবরকে প্রণাম করেন। প্রণাম করে রাজা তার যে রাজ্যের এই দুরবস্থা মহামারী দুর্ভিক্ষ এই কারণ বর্ণনা করেন। তখন তার এই বর্ণনা শুনে রাজা
অঙ্গিরা ঋষি বললেন যে আপনার রাজ্যে অ্যাকচুয়ালি যে ব্রাহ্মণ বেদপরায়ণ যারা, তারা তপস্যা করবার উপযুক্ত, বা তারা তপস্যা তারা করতে পারেন, কিন্তু একজন শূদ্র আপনার রাজ্যে তপস্যা করছেন। সত্যযুগে এরকম ধরনের এটা বিধি বাইরে যে শূদ্র তপস্যা করবে, কিন্তু হে রাজা, এই বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছাড়াই শূদ্র তপস্যা করছেন বলে আপনার রাজ্যে এই অনাবৃষ্টির কারণ। এই অনাবৃষ্টির জন্য আপনার রাজ্যে প্রজারা দুঃখ কষ্ট পাচ্ছেন। তো এক কাজ করতে পারেন, এই শূদ্রেরকে আপনি ওকে হত্যা করুন, তাহলে কী হবে, আপনার রাজ্যের এই যে বৃষ্টি হবে এবং প্রজাদের দুঃখ নিবারণ হবে। তখন রাজা মান্ধাতা বললেন, ও শূদ্র হতে পারে, কিন্তু একটা নিরপরাধ শূদ্রকে তপস্যা করছে এই জন্য তাকে বধ করা, এটা আমি সমীচীন বলে মনে করছি না। হে মুনিবর, কৃপা করে এর অন্য কোনো উপায় যদি থাকে আমাকে কৃপা করে বলুন। তখন অঙ্গিরা ঋষি বললেন মহারাজ মান্ধাতাকে যে আরেকটা উপায় আছে। সে উপায় হচ্ছে, এই যে আষাঢ় শুক্লপক্ষের শয়নী একাদশী আসবে, এই শয়নী একাদশীতে যদি হৃষিকেশের আপনি ব্রত করেন, অর্থাৎ একাদশী ব্রত করেন, শয়নী একাদশী, এবং এই একাদশীতে যথাবিধি আপনি যদি পালন করে থাকেন একাদশী ব্রত, তাহলে এই একাদশী ব্রতের প্রভাবে আপনার রাজ্যে বৃষ্টি হবে, এবং বৃষ্টি হলে শস্য, অন্ন, এগুলো ধান, গম, যব সব কিছু হবে, এবং তাতে আপনাদের প্রজাদের যে দুঃখ সেটা নিবারণ হবে। তখন এই কথা শুনে রাজা আনন্দে সমস্ত প্রজাদের সঙ্গে এই শয়নী একাদশী ব্রত পালন করেন যথাবিধি। তিনি রাত্রি জাগরণ করলেন। রাত্রি জাগরণ করে সমস্ত প্রজারা মিলে তারা এই বিধিপূর্বক এই শয়নী একাদশী পালন করেন, এবং তারা ভগবানকে নৈবেদ্য নিবেদন করেন, অর্ঘ্য পূজা নিবেদন করেন যথাবিধ, এবং ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করেন। আরতি করার পরে এই একাদশী মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করেন, এবং পরের দিন রাজা সমস্ত ব্রাহ্মণদেরকে, বৈষ্ণবদেরকে তিনি ভোজন করান, এবং তাদেরকে দান দক্ষিণা করেন। তাদের ছত্র, জলপূর্ণ কলসি, জুতা এইভাবে দান করেন। তাতে সেই দেশে বৃষ্টি হয়, এবং বৃষ্টির ফলে সমস্ত প্রজারা আবার সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকেন। তো এই যে শয়নী একাদশী, এই একাদশী আষাঢ় মাসের পরে শ্রাবণ মাসে, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, এই চাতুর্মাস আসছে। এই চাতুর্মাসে পালন করাও প্রত্যেক ভক্তের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই শ্রাবণ মাসে শাক পাতা, কোনো রকমের শাক খাওয়া যাবে না। ভাদ্র মাসে দই খাওয়া বারণ, আশ্বিন মাসে দুধ, এবং কার্তিক মাসে উড়দ ডাল। এই 4 মাসে, কেননা এই 4 মাসে ভগবান শয়ন করে থাকেন। ঋষিরা আগেকার দিনে এই চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতেন। তো এই 4 মাসে যদি কেউ চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেন, তাহলে তাদের জীবনে সৌভাগ্য এবং যশ এবং তাদের সব কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। ধন, যশ, সৌভাগ্য তারা অফুরন্ত ভগবান বিষ্ণুর কৃপায়, হৃষিকেশের কৃপায় তারা অফুরন্ত এই যশ ধনধান্যে পূর্ণ হয়ে যাবে। তো সেই জন্য যে চাতুর্মাস্য আসে, এবং এই যে শয়নী একাদশী আষাঢ় মাসে যদি কেউ বিধিপূর্বক পালন করে থাকেন, তাহলে তাদের জীবনে এবং সেই রাজ্যের সুখ শান্তি, প্রজাদের তারা আনন্দে ভগবানের ব্রত পালন করার মাধ্যমে তারা সুখে শান্তিতে বাস করবেন। এবং অন্তিমে এইভাবে বর্ণনা করা রয়েছে শাস্ত্রে যে তারা ভগবানের নিত্য সেবা, ভগবত ধামে গিয়ে প্রাপ্ত হয়ে তারা মনুষ্য জীবনের যে আসল উদ্দেশ্য সেটাকে সাফল্য লাভ করতে পারবেন। হরে কৃষ্ণ।